السلام علیکم۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا واقعہ کربلا سے کیا تعلق ہے، میرا آج کا موضوع ہے، اور اس پر میں آپ کو کچھ حیران کن حقائق اور ریفرنسز دوں گا جس سے آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ ظہور امام مہدی کتنا لنکڈ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اسی سال 2026 میں 27 یا 2030 تک ہونے والا ہے یا عیسی ابن مریم آنے والے ہیں۔ آپ نے میری جتنی ویڈیوز دیکھی، اس ٹائم پاکستان میں تمام یوٹیوبرز یہ بات کر رہے تھے کہ بس اب اینڈ ٹائمز پروفیسیز پوری ہونے لگی ہیں، اب ایران جنگ کا خاتمہ ہوگا یا اسی دوران کوئی دجال آ جائے گا، پھر امام مہدی تشریف لے آئیں گے، اور اس طرح اینڈ ٹائمز پروفیسیز 1 ڈیڑھ سال میں مکمل ہوگی۔ ڈاکٹر نبیل جیسے لوگ بھی اس پر باتیں کر رہے تھے کہ بھائی اسی سال آ رہے ہیں۔ ایک اور شخص ہیں جن کا چینل ہے وقت معلوم، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا بس اب آنے والے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، میں کہتا رہا کہ میں ڈسکریج نہیں کر رہا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ ٹائم لائن نہ دیں، ظہور سے مایوس بھی نہیں کرنا، لیکن یہ کہ ٹائم لائن دینے والے لوگ جھوٹے کاذب ہوں گے، یہ فرمان ہے۔ تو اس کے مطابق ہمیں صرف پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو۔ سروائولسٹ کمیونٹی کا مطلب یہی ہے کہ خود کو تیار کرنا، ٹائم لائن دینا کہ اس کے بعد ہوگا یا اب ہوگا، اس ایونٹ کا تعلق ہے۔ ہم نے کوئی ٹائم لائن نہیں دیکھنی، چاہے 1000 سال لگے یا ایک کل ہو جائے یا آج ظہور ہو جائے، ہمیں خود کو پریپیئر رکھنا ہے، اسپریچولی بھی اور میٹیریلسٹکلی بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کربلا کے واقعے سے امام حسین علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کا کیا تعلق ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور اس موضوع پر میں نے سوچا کہ بہت ضروری ٹاپک ہے، اس پر بات کروں۔ امام مہدی علیہ السلام کا کربلا سے اور دیگر جتنی بھی پروفیسیز ہیں ان سے، یہ سب سے ہر ایک سے تعلق بنتا ہے، اور وہ اس طریقے سے بنتا ہے۔ کربلا سے خصوصی بنتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل میں۔ تمام انبیاء کے خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد جتنے ائمہ ہیں 12، ان کے آخری جو ہیں، جس پر جو آخری امام ہے امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو اینڈ ٹائمز کی جو پروفیسیز ہیں، دجال سے، شیطان سے، جس نے خدا سے مقابلہ کیا تھا، شیطان نے مقابلہ کیا تھا اور خدا کو چیلنج کیا تھا، تیری مخلوق کو ہراؤں گا، تیری زمین کو کرپٹ کر دوں گا اپنے بیچ سے۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو آخری جنگ ہے وہ بھی امام مہدی علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کو لڑنی ہے۔ تو تمام پروفیسیز کا اختتام یا نقطہ عروج کہہ لیں وہ امام مہدی ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو چینل ہے، ہماری جو گفتگو ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام ہے، اور ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہے وہ جتنے موضوعات ہیں وہ اسی ٹاپک کے گرد گھومتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا تعلق دنیا میں جتنی بھی چینجز آ رہی ہیں، جیو اسٹریٹجک، جیو پولیٹیکل، سائنٹیفک یا ملٹری چینجز آ رہی ہیں، اس کا مقصد ایک ہی ہے دنیا میں، کہ اس ایک ہستی سے مقابلے کی تیاری کرنا، ان سے مقابلہ کرنا، انہیں شکست دینا، نعوذ باللہ۔ اس کے لیے ساری پلاننگ ہو رہی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ ایک پلاننگ تم کرتے ہو، ایک میں کرتا ہوں، اور میں بہترین پلاننگ کرنے والا ہوں، مکر کرنے والا ہوں۔ تو یہاں مکر پازیٹیو سینس میں۔ تو بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا کربلا کے واقعے سے تعلق کچھ یوں بنتا ہے کہ دیکھیں، جس ٹائم امام مہدی علیہ السلام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ قائم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو تپتی ریت پر 3 دن بھوک پیاس کے بعد کربلا میں شہید کیا گیا، اور ہر طرح کا ظلم کر کے شہید کیا گیا، ان کی فیملی کو ٹارچر کیا گیا، شہید کیا گیا، اسیر بنایا گیا۔ تو اس ٹائم جب سر قلم ہو رہا تھا ان کا، تو فرشتوں نے آہو فریاد کی، چیخ و پکار کی، اور خدا سے شکوہ کیا۔ تو اس شکوے کے جواب میں خدا نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا کہ یہ دیکھو۔ تو دیکھا ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان نماز پڑھ رہا ہے اور حالت قیام میں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کون ہے قائم جو نماز پڑھ رہا ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس قتل حسین کا بدلہ لینا ہے، زمانے آخر میں یہ ان کا ظہور ہوگا اور یہ بدلہ لیں گے۔ تو فرشتوں نے انہیں قائم کا لقب دیا، اور اللہ نے بھی قائم کا لقب دیا، اس لیے انہیں قائم کہا جاتا ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام قائم ہیں کہ قیام میں تھے، اس کا ظاہری معنی کیا ہے اور اصطلاحاً معنی کیا ہے کہ وہ قیام کریں گے ظلم کے خلاف زمانے آخر میں۔ تو کربلا کا جتنا بدلہ لینا ہے، امیر مختار نے نہیں لیا، وہ لمیٹڈ بدلہ تھا، ایکچوئل بدلہ لے کر اس سسٹم کو ریسٹور کرنا جو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے دنیا میں، اس کے لیے جو نظام ہے، جس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طویل حکومت حالت رجت میں قائم ہوگی۔ لوگ ان کانسیپٹ سے واقف نہیں، رجت پر بھی میں ایک سیریز بناؤں گا انشاءاللہ، تو رجت کی پر کئی ویڈیوز بنتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس رجت کے لیے جتنی ایمان دوبارہ آنا ہے، جتنی پروفیسیز پوری ہونی ہے امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے، حضرت قائم کے ذریعے پوری ہونی ہے، تو اس لیے انہیں قائم کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے، کربلا میں جب آپ تشریف لائیں گے، ظہور جب مکہ میں ہوگا، اس کے بعد تو کئی ہزار یا 22,000 یا بعض روایات میں 10,000 تلواریں یا ہتھیار کربلا میں کھدائی کے دوران برآمد ہوں گے، جنہیں دشمنوں کے خلاف جنگ میں استعمال کریں گے امام زمانہ۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، اور اس میں
इसमें एक और चीज़ ये है कि कहा जाता है कि करबला के कुछ किरदार भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होंगे। इनमें एक नाम हबीब इब्न मज़ाहिर का है। सहाबी रसूल हैं जो 80-90 सालों की उम्र थी और ये जंग में शरीक हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाती दोस्त अगर कोई थे तो हबीब इब्न मज़ाहिर थे और ये जंग में शामिल हुए, जिन्हें 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने ख़त लिखा था कूफा में और आप तशरीफ़ लाए थे और फिर जान का नजराना पेश किया, करबला में शहीद हुए। तो तलवार सीने पर रखकर वो कब्र में दफन है और कहा जाता है कि एक दफा उनकी कब्र को शिगाफ्ता किया गया तो वो उठ कर बैठ गए और तलवार हाथ में लेकर कहा क्या मेहदी का ज़हूर हो गया है, तो उन्होंने कहा नहीं, तो दोबारा लेट गए। तो ये वाक़यात मिलते हैं, ये अफसाना नहीं, ये हकीकत है। तो ये वाक़यात सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इस तरह की मार्फत रखते हैं, बाकी लोग इसका तमस्कर उड़ाकर चलते बनेंगे। दूसरी शख्सियत जिनका जिक्र किया जाता है कि वो करबला से होंगे, उस वाक़े करबला में शहीद हुए, 72 या 109, 115, 130 मुख्तलिफ तादाद मिलती है, इन शोहदाए करबला में से होंगे और वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर का इब्तदाई 313 का हिस्सा बनेंगे। वो दूसरे हैं हज़रत मौला गाज़ी अब्बास, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई, जिन्होंने जो अलमदार करबला थे, करबला में इनके लश्कर के सरबराह थे और जिन पर अहले बैत को सबसे ज़्यादा मान था। वो हस्ती इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल होंगे, ये भी एक रिवायत मौजूद है। और कितनी मुस्तनद है इस बारे में हमने तहकीक नहीं की, लेकिन वो कि इस लश्कर 313 में मौला गाज़ी अब्बास भी हज़रत गाज़ी अब्बास शामिल होंगे। और तीसरी शख्सियत हज़रत अली अकबर बिन हुसैन अलैहिस्सलाम है। हज़रत अली अकबर वो साहबजादे हैं जो 18 साल की एज थी, जो करबला में शहीद हुए। उनके सीने में एक नेज़ा आकर लगा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद निकाला था करब के आलम में। गम के सबब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बिनाई भी कहा जाता है मुतासिर हुई, इतना शदीद उन्हें दुख हुआ है उनकी शहादत का। तो वो भी दोबारा दुनिया में आएंगे, रजत होगी, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर का हिस्सा बनेंगे, ये भी रिवायत है। और कोई शख्सियात है मैं नहीं जानता। असहाबे कहफ का जिक्र मिलता है कि वो उनमें से 3 या 2 शख्सियात शामिल होंगी, तो वो अलग किस्सा है, उस पर कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में बना भी चुका हूँ पहले। ये जो शख्सियात हैं तो करबला शामिल होंगी, फिर करबला का बदला लिया जाएगा। एक और रिवायत ये सुनने और पढ़ने को मिली कि करबला का मैदान दोबारा सजाया जाएगा और यहाँ पर उसी बनी उमैया के उन कातलों को दोबारा शिकस्त दी जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि जब वाक़या करबला हुआ था तो जितने लोग करबला के किरदार थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबिल सफरा थे, लश्कर यजीद में थे, उनके चेहरे पर स्याह दाग पड़ गया था। उससे लोग पहचान लेते थे कि ये वाक़या करबला के मुजरिमों में से कोई एक है और हर एक की मौत निहायत इबरतनाक हुई थी। तो हत्ता कि ये वाक़या भी था कि एक शख्स ने कहा कि मैं तो, बात हो रही थी कि हर शख्स की इबरतनाक मौत हुई थी। एक बूढ़ा बैठा था, उसने कहा मैं तो करबला में हुसैन के खिलाफ जंग लड़ता रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं, मैं सही सालम। उसी वक्त उसके मुंह से असदहा बरामद हुआ और वो बड़ी शिद्दत और अजियत करब के आलम में वासिल जहन्नुम हुआ वो शख्स। तो इस तरह के वाक़यात है। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो सबसे ज़्यादा दुख है, अफसोस है, रिवायात में मिलता है और ज़ियारत नाहिया जो उनसे मंसूब है और जो वाक़यात हैं, जो रिवायात हैं कि उन्हें दुख इस बात का है कि आले रसूल की ख़वातीन के सरों से चादरें छीन कर उन्हें ऊँटों पर बिठाकर तज़लील करके उन्हें 1600 मील तक लश्कर यजीद जो है वो दरबार शाम में, दरबार यजीद में ले गया, पेश किया। दूसरा दुख यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चेहरे मुबारक पर छड़ी मारता था यजीद। फिर कत्ल हुसैन, इतनी मुतबर्रिक हस्ती का, इतनी अजीम खुदा की करीब हस्ती का कत्ल करना करबला में, ये भी एक सबब है। तो इसका इंतकाम बनता है। कत्ल हुसैन के लिए मुख्तार सक़फ़ी का इंतकाम काफ़ी इसलिए नहीं था कि अगर करोड़ अरब खा बार भी कत्ल किया जाए कातलान हुसैन का तो भी ना काफ़ी होगा, ज़र्रे का हक भी अदा नहीं होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क्योंकि उन्हें हर मजलूम का बदला लेना है, तो आकर दुनिया में इस निज़ाम, इलाही निज़ाम के नफाज से पहले ये इंतकाम लेंगे। मुंतकिम भी उनका एक लक़ब है। तो वाक़या करबला डायरेक्टली लिंक्ड है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके ज़हूर से और एंड टाइम प्रोफेसिस से, क्योंकि वाक़या करबला के 3 किरदार इस लश्कर मेहदी का हिस्सा होंगे। ईसा इब्न मरियम के साथ मिलकर ये लड़ेंगे और दुनिया में इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। ये प्रोफेसिस में मिलता है, ये रिवायात में है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा इतराज़ करते हैं, लेकिन कई लोग इन रिवायात को पढ़कर यकीन कर चुके हैं। इनके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत इतनी ज़्यादा हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम में, कि इन्हें 212 हदीस एक किताब में है मुस्तनद और उन्हें अहादीस मुतवातिरिया का नाम दिया गया। इतने तवातुर और तसलसल से वाक़ई हुई हैं, तो इन चीज़ों को रद्द नहीं किया जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता। तारीख़ के फैक्ट्स हैं। तो किसी को शक तरद्दुद करना है तो वो वैसे आले रसूल पर शक और तरद्दुद करते हैं। ऐसे रांदे दरगाह लोगों हमारे चैनल के मुखातिब भी नहीं है, बेशक वो छोड़ कर चले जाए। बात सिर्फ इतनी है कि वाक़या करबला
क्योंकि एक हक के लिए क़याम था, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस हक के क़याम को दुरुस्त साबित फरमाएंगे। इमाम हर वो काम करेंगे जो कि अहले बैत ने फरमाया था, यानी मौला अली ने मदीना और मक्का को छोड़कर कूफे को कैपिटल बनाया था, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी अपना कैपिटल कूफे को बनाएंगे। इसी मस्जिद कूफा को अपना दारुल खिलाफा करार देंगे, जिसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना दारुल खिलाफा करार दिया था। तो ये सारे वाक़यात हैं, प्रोफेसीज हैं, एंड टाइम्स, जो कि इमाम मेहदी से रिलेटेड हैं और करबला से भी रिलेटेड है। वो लैंडस्केप बड़ी मायने रखता है। देखिए वो जो 70-60 किलोमीटर लैंडस्केप है, जिसमें करबला है, नजफ है, कूफा है, ये तीन अहम शहर हैं। इन तीन यहाँ पर ही मुस्तकबिल के ज़माने आखिर में फैसले होंगे, यहाँ पर मरकज़ी किरदार यहाँ पर जमा होंगे, और पूरी दुनिया का मरकज़ महवर ये 70 किलोमीटर का इलाका होगा, जिसमें करबला, कूफा है। और कहा जाता है कि इतना ज़हूर इमाम मेहदी के बाद इतने लोग, दुनिया के लोग प्रॉपर्टीज़ खरीदे हैं कि एक ऊँट खरीदने की जगह जो है 70-80 हज़ार दिनार में मिलेगी। और ये इतनी ज़्यादा आबादी हो जाएगी इमाम मेहदी की प्रेजेंस की वजह से कि करबला और कूफा आपस में मिल जाएंगे, दरमियान की तमाम जगह घरों मकानात से फिल हो जाएगी। तो ये वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। तो वाकई करबला इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद ज़हूर इमाम मेहदी और ज़हूर ईसा इब्न मरियम। तो इन्हें मिलाकर पढ़ना और समझना ज़रूरी है, ताकि हम ट्रू कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री में चीज़ों को समझ सकें। अगर आपने इमाम मेहदी सीरीज़ की और वीडियोज़ नहीं देखी तो पूरी सीरीज़ देखें, उसमें आपको हैरान कुन हद तक रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ मिलेंगी जो तारीख के रेफरेंसेस के साथ मौजूद हैं।